Okay, in the meantime, let's so far we've known that an algorithm. So far we've known that an algorithm is the step-by-step procedure to solve problems. That solving problems will be all of ours main work, irrespective of the type of work that we're doing in the future. If we work in computers, so to solve that problem, we need a step-by-step procedure, and that's what an algorithm is. We've talked about today in this slide. It aims to cover 5 of these different yet really easy and really conceptual principles: efficiency, complexity, O notation, and recursion of algorithms. We've already learned about ADT. We know that how the data is being represented is of no concern to the application programmer, and we've learned something about the contracts and all of that, and we've already talked about principles and efficiency on the previous classes. I did talk about it in terms of space and time. Space as in the memory algorithm uses up, and not so much about the complexity or notation and recursion. So let's get started. A step-by-step procedure for solving a stated problem. Let me make it to full screen today. Slide. Okay, turn on slide. So yeah. An algorithm is a step-by-step procedure for solving a stated problem. We know this already. The algorithm will be performed by a processor, which may be a human, mechanical, or electronic. We processed the GCD algorithm. We processed the square root algorithm already as humans. The algorithm must be expressed in steps that the processor is capable of performing. Processor here is already, processor here are humans, mechanical processors, or electronic processors, electronic devices. All right, doesn't exactly mean only computers or only programming or only compilers. Processor, even we are processors. The algorithm must eventually terminate. Okay, for loop डिफाइन गर्नुभयो अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले लिमिट नै डिफाइन गर्नुभएको छैन कतिसम्म एउटा सर्टेन भ्यालु प्रिन्ट गर्ने फर एउटा आई डिक्लेयर गर्नुभएको छ अनि लिमिट नै डिक्लेयर गर्नुभएको छैन कहिले एन्ड गर्ने इट वन्ट एन्ड राइट एउटा लुपमा गइरहेको छ त्यो एन्ड देन एक्जिक्युट भइरहेको छ सो algorithm must eventually terminate. Principles continued. Algorithm must be expressed in some language that the processor understands. All right, so we've processed some algorithms as processors of GCD and root already, but the underlying procedure is independent of the particular language chosen. Okay, so underlying procedure जुन हामीले चुज गर्छौँ कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजबाट represent गर्न मिल्छ. The stated problem must be solvable, i.e. capable of solution by a step-by-step procedure. Coming to the efficiency now, given several algorithms to solve the same problem, which algorithm is the best? Okay, which algorithm is the best? This question comes up. Given an algorithm, is it feasible to use it at all, or in other words, is it efficient enough to be usable in practice? These are and how much time does the algorithm require? How much space, that is the memory, does the algorithm require? So we've talked about this already, the previous slide and this one, which is why I am not trying to explain at the points here. In general, both time and space requirement depend on the algorithm input, typically the size of input in general. Okay, that's those words it says that frequently and in most of the times the time and space requirement, they depend on the algorithm's input. जति धेरै input भयो त्यति धेरै time and space it may require.
but it's it's a generalized thing. Might not be true for it might not hold true for all the instances that we we come across in our class. So example of efficiency, hypothetical profiling of two sorting algorithms. Okay, so there are two algorithms here, algorithm A and then algorithm B. The x-axis has items to be sorted. Let's say it's some kind of a data structure, maybe a list or a queue or a stack, but that's not that's not much of our concern here. We can see the time is in millisecond is plotted in the y-axis, and when there are 10 items to be sorted, the time taken by algorithm A is less than the time taken by algorithm B. But then when the items to be sorted has increased to a number of 20, we see that we can notice that algorithm A actually is taking more time in contrast to algorithm B, though is it in milliseconds. Similarly with items to be sorted, 30 items to be sorted, we see that both the time has increased with the increase in input, but the time taken by algorithm A has increased more in compared to the time taken by B. Similar for the 40 number of items. So algorithm B's time grows more slowly than A's. We can see that trend here. So measuring time. All right, there is some construction going on nearby. Rahul, could you confirm is how much of a disturbance is it being? No, sir, we can understand you clearly. त्यो ब्याकग्राउन्डको आवाज आएको छैन नि है? आएको छ तर त्यस्तो डिस्टर्ब भएको छैन. All right, no problem. Thank you. So measure time in seconds. If we do that, it's useful in practice. And then it depends on the language, compiler, and the processor. Count algorithm steps. It doesn't depend on the compiler or processor. Depends on the granularity of steps. So कतिवटा steps छ भन्ने कुरामा algorithm को step count चाहिँ it depends on that. Okay, not the compiler. But then measuring time in seconds, it depends on the language and the compiler. So there's this word granularity भन्ने word छ यसमा. What does granularity mean? Is it making sense or बुझिरहनु भएको छैन यो sentence? Granularity is basically granular को definition हो. It's something related to the dust. कति धेरै particles हरू छ, something like that. But then if we talk about granularity in computing, it is something of a detail oriented. Please give me a second. So granularity basically would be comes from the word granular, of course, and then it in algorithms, in algorithm steps, granularity is basically smaller group of entities, a smaller group of entities that we can differentiate. Okay, a smaller group of entities that we can differentiate and has joined together to become larger distinguishable entities. So for example, in the GCD example, there were many steps, right? So each and then those steps they were joined together to find out the GCD and the square root of a number. Similarly, count characteristic operations. So does it does measuring time measuring time depend on the characteristic operation? Example such as arithmetic operations in mathematical algorithms such as division and multiplication and such. Time is useful in practice and it depends on language, compiler, and processor. The algorithm steps, these they do not depend on compiler or processor, but they depend on the details of the details or the small steps that make up the algorithm, and then the operations.
measuring time, does measuring time depend on characteristics operation? It actually depends on the algorithm itself, right? Measures the algorithm's intrinsic efficiency. So operations धेरै छ भने चाहिँ टाइम बढी लाग्ने अथवा थोरै लाग्ने कुरा त इन जेनरल सेन्स इट वुड बी लाइक हो धेरै धेरै भयो भने अपरेसन्सहरू टाइम पनि बेसी लाग्न सक्छ तर एन्ड त्यो अपरेसन्सहरूको एल्गोरिदमहरूमै डिपेन्ड गर्छ ओके डिपेन्ड्स ओन्ली अन द एल्गोरिदम इटसेल्फ एन्ड देन मेजर्स द एल्गोरिदम्स इन्ट्रिन्सिक एफिसियन्सी. So logarithm त हामीलाई थाहा छ. We know about logarithm. Reason logarithm थाहा छ. L को power मा आउनेहरु logarithm हैन. LOG something to the base to ln LOG the natural base, right? So yes, we're going to talk about that. Consider a number b. There is a number b and then there is a non-negative integer, which is we cannot take negative values, only takes whole number. Then b to the power of n written as b power n. B, we learned it as b co power n means 2 power 3 will be equal to 2 into 2 into 2 is the multiplication of n copies of b. Okay, says the same. Consider a positive number y. Then the logarithm of y to the base 2. कसरी लेखिन्छ यो हेर्नुस्. यसलाई कसरी पढ्ने? This one. How do you read it? We read it as log y to the base 2 is the number of copies of 2 that must be multiplied together to equal y. All right, it might get confusing here, and then we are going to have logarithm in the next 5 to 10 slides. So I just like to confirm here. Chandan Mishra. Chandan Mishra. Logarithm थाहा छ है? हजुर. Logarithm थाहा छ है? Yes, sir. So I'll just try to explain it from an example here. 2 power 3 gives us a 8, right, Chandan? बुझ्नु भएको छ यो, Chandan? Is it okay? What I've sent in on chat? Yes, sir. All right. So if we अब log मा यसलाई हामीले लेख्ने हो भने log I can't म base 2 लेख्न सक्दिनँ, so log 2 of 8 कति हुन्छ यसको भ्यालु? Log 8 to the base 2. What is the value here? 2 हुन्छ सर. 2 हुन्छ. 2 हुन्छ हुँदैन नि 2. 3 हुन्छ नि. कस्तो हुन्छ भने 3 हुनु पर्ने हैन. 3 हुन्छ 3. Yes, this is equal to 3. कसरी भन्ने म बुझाउँछु है. तपाईहरुलाई अलिकति कन्फ्युजन भएको हुन सक्छ. So sorry, I had to edit it. यो हुन्छ. So के हुन्छ भने अब यसलाई हेर्नुस् 2 बेसमा जे छ त्यो लेख्नु पर्यो पहिला 2 अनि त्यसपछि आन्सरमा जे छ 3 लेख्नु पर्यो is equal to 8. हामीलाई यो थाहा छ नि त अघि पनि मैले सेन्ड गरेको थिएँ 2 को पावर 3 is equal to 8. सो बेसमा भएको नम्बरलाई लग को बेसमा राखेपछि आन्सरलाई यता राख्यो भने चाहिँ कति पावर यो निक्लिन्छ के. सपोज 2 power y is equal to 8. Solve for y. यो केले सल्भ गरिन्छ हामीले लोगारिथमले, यस अर नो? अब अहिले त हामी बेसिकली भनिदिरहेको हुन्छ कि यति यति छ भनेर, बट देन इफ इट इज अ ग्रेटर नम्बर, लेट्स से 2 power 6, not so great, not so huge, but still 2 power y भयो भने we know it that apparently 6 भयो भने चाहिँ हुन्छ सल्भ. So okay, logarithm basically this one, the one that I've selected on the screen right now, is read as log 8 to the base 2. Okay. All right. So we discussed the example here. Consider a positive number y, then the logarithm of y
to the base 2 written as log y to the base 2 here. Log sorry log ko tala 2 and y is the number of copies of 2 that must be multiplied together to equal y. Okay. So this is pretty clear. अब हामीले त यो बुझेको छौं है. 2 square is equal to 4. That's why log 4 to the base 2 will be equal to 2. Since 2 power 3 is equal to 8, 2 multiplied with itself by 3 times is equal to 8. The log of 8 to the base 2 is equal to 3. If y is not a power of 2, log y to the base 2 is fractional. For example, log 5 to the base 2 will be equal to 2.32. यो भनेको के हो भने, what does this mean? It just means that 2 power 2.32 will be equal to 5. Hope this is I hope this is a piece of cake for you all. यो बुझ्नु भएको होला. Similarly, यसमा के हुन्छ? Reason? Yes sir. यसमा के हुन्छ? यो माथिको जस्तै एक्जाम्पलको जस्तै के हुन्छ तल यसमा? यो भनेको के हो भन्ने कुरा I want to tell you. यसमा के हुन्छ भनिदिनुस्? 2 को पावर अनि equals to 7 हुन्छ. पावर चाहिँ कति हुन्छ आएन सर. 2 को पावर 81 2.81 equals to 7. Equal to 7. Okay, you बुझ्यो है. Now since this is out of the way, everyone, let me just move on to the next slide. So यो basic logarithm principle मात्र हो यो. Okay. Basic logarithm principles हो. Log of x into y is equal to log of x plus log of y. Given the base is 2 here, log of x divided by y will be equal to log x minus log y, and then log of 2 power n will be equal to n भनेर भनेको छ यसमा. Okay, let's take this one. Okay, let's take this one. 2 के भनेको छ 2 power. यो रिप्रेजेन्टेसन हो, एकदम सिम्पल छ है, कन्फ्युज हुनै हुँदैन तपाईहरु. 2 times n, यही नै त भनेको हो नि. Okay, let me just copy and paste it here. अनि यो बुझ्नु भएको छ everyone, right? यो बुझिएको छ, हामीले भर्खर पनि गरेको थियो. We've understood this. Since the number of 2's multiply to make xy is the sum of the number of 2's multiplied to make x. Since, let me just read it slow. I think I'm going pretty fast here. Since the number of 2's multiplied to make x and y, किनभने यो भनेको त 2 power यति will be equal to x into y हुन्छ नि त. अहिले हामीले गर्दाखेरि 2 power log of x plus log of y will be equal to this one. Okay, since the number of 2's multiplied to make x y is the sum of the number of 2's multiplied to make x and the number of 2's multiplied to make y. Actually सबैले पढौं. Please take your time to read the sentence that I've just highlighted over here. Okay. How many the slides that we are going through, it basically wants us to visualize the problem first, and then will help us break it down into some concepts such as अब त्यो GCD गर्ने बेलामा चाहिँ कसरी नम्बरहरु हाफ गरेको थियो अथवा त्यो कम्पेयर गरेको थियो, all of that कसरी चाहिँ त्यस्तो फर्ममा ल्याउने अनि त्यसलाई कसरी एक्जिक्युट गर्ने खालको we are going to discuss that. Okay, so how many times, the question here is that अब यो हाफ गरेको छ के यसमा, so हाफ गरेको छ र अब त्यसलाई एक्सप्लेन पनि गरेको छ. How many times we have the value of n to reach 1. एउटा n भन्ने भ्यालु छ, त्यसलाई कतिचोटी हाफ गरे भने
1 रिच हुन्छ भन्ने कुरा यसले सोधेको छ. We discard the remainder here. Suppose that n is a power of 2. Okay, n is a power of 2. For example, n is a power of 2 भनेको 2 को power 3, 2 को power 4, 2 को power 5 मा पर्छ भनेको. For example, 2 power 3 will be equal to 8. यसलाई कतिचोटि डिभाइड गरे भने यसलाई कतिचोटि हाफ गरे भने 1 हुन्छ. सो एकचोटि हाफ गरे 4, अर्कोचोटि 2, अर्कोचोटि हाफ गरे 1 भयो. 8 must be halved 3 times. Similarly, 16 must be halved 4 times if n is equal to 2 power m. Okay. For example, if 8 is equal to 2 power 3, then n must be halved m times भनेको छ. So यसले के भनेको छ भने dear students, not to keep you confused, we know that 8 is equal to 2 power 3, correct? We know this. So 8 must be halved 3 times, right? Okay, हैन. यसले भने यो स्टेटमेन्टले भनेको कुरा, it's kind of, sorry, okay, this is moving. Let me just get it on place and then we can, okay. यसले यो भनेको छ है, एउटा नम्बर n छ भने यसलाई यो 2 power 3, 8 is equal to 2 plus 3 भन्ने कुरा, 2 power 3 भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ. So n must be divided m times, 8 must be halved, 8 must be halved, sorry, not divided, n must be halved m times. Similarly here 8 must be halved 3 times. Okay, and then suppose that यो के छ condition, n is a power of 2 हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ. Suppose that n is not a power of 2. Okay, 2 power 1 देखि 2 power anything मा पर्दैन नम्बर भने चाहिँ के हुन्छ भने there's this number which is 9. We've got a 9 here. 9 लाई हाफ गरेर if we discard any reminders we get 4, and then if we have 4 we get 2, and then if we have 2 then we get 1. So 9 is half 3 times here, right? And then 15, you can see here 15 is halved 3 times as well. 15 लाई हाफ गरे 7 हुन्छ, and then if we have 15 and then discard any remainder we get a 7, and similarly with 7 we get 3, and then with 3 we get a 1. So if 2 power m भनेको छ है यसमा, so let's see यो एक्जाम्पल यसरी लेखौं अनि बुझिन्छ. 2 power 3 is less than n भनेको छ. So while considering 9, let's say the number is okay, let me first 2 power m छ अनि के भन्छ भने n को भ्यालु के हुन्छ भने suppose we take this one. Okay, हामीले यो लिऊ, we take this one here. So 2 power 3 कति हुन्छ is equal to 8 is always less than 9. 9 भन्दा थोरै नै छ, यहाँ भएको नम्बर 9 is less than 2 power 4 which is a 16. यसले यही नै भनेको छ. Not to get confused everyone, यसले बेसिकली दुईटा कन्डिसन्सहरु हामीले यसलाई केलाउँदैछौँ, यसको प्रपर्टिजहरु बुझ्दैछौँ. पावर अफ n भयो भने if some number is a power of n कस्तो खालको अप्रोच लिने, if some number is not a power of n कस्तो खालको अप्रोच लिने, it's just basically telling that. Okay. So in general, okay, the keyword here, n must be halved m times भनेर भनेको छ. Here n 8 must be halved 3 times. यता पनि similarly something to that. In general 9 must be halved 3 times. Generally यो दुईटैलाई ट्रू छ. 15 पनि हाफ 3 चोटी गरेको छ अनि आफ्टर डिस्कार्डिङ एनी हो. सो जनरलमा चाहिँ के देखियो भने n power n if the number is a power of 2 then exactly नै भयो n must be halved m times भन्ने कुरा. तर भएन भने पनि इन जनरल n must be halved m times. त्यही रिलेसनशिपलाई लिएर लग अप्लाई गरेको छ सबैमा. नट टु गेट कन्फ्युज है, लग भनेर डराउनु पर्दैन, कन्फ्युज नहुनुहोस् म्याथमेटिक्स भनेर. ओके, सो बेसिकली लग अप्लाई गरेर यो लग अप्लाई गरेपछि m आउँछ भन्ने कुरा
we know that, and then यसमा पनि similarly to that यति. So basically के भनेको छ, m is equal to floor भनेको छ. Floor भनेको के हो त, तल्लो भ्यालु भनेको. यसबाट जति भ्यालु आए पनि, let's say log, suppose let's say that यो भ्यालु जुन हामीलाई दिएको छ को भ्यालु चाहिँ 8 हो भने फ्लोर भ्यालु कति हुन्छ, 8 हुन्छ. 8.25 हो भने कति हुन्छ फ्लोर भ्यालु, 8 हुन्छ. ओके, यसमा चाहिँ 9.01 छ भने फ्लोर भ्यालु कति हुन्छ, 9 हुन्छ. फ्लोर र सिलिङ भन्ने हुन्छ. ओके, सिलिङ इज द अप्पर लिमिट, एउटा सर्टेन इन्टिजरको फ्लोर. द फ्लोर अफ x इज द लार्जेस्ट इन्टिजर नट ग्रेटर देन x भनेको छ. ओके, लार्जेस्ट इन्टिजर, सो the largest integer not greater than 9.01 is 9, right, is equal to 9. So यही नै भनेको छ यसमा. ओके, so conclusion, n must be halved, floor log n to the base 2 times to reach 1. Conclude, we can conclude it here. हामीले यसलाई कटाउँदै गएपछि, केलाउँदै गएपछि we've come to this conclusion. And also that n must be halved, floor 80 times to reach 0. Okay, discarding the remainder. So simple power algorithm है यो हेरौँ. set p to 1 भनेको छ. So we take this one here and then we follow it through this example. So this is a problem here. यसमा हेर्नुहोस्, problem चाहिँ यसले compute गर्छ value b power n. So our problem here, I have taken example here to set the value of b to 2 and then n to 3 to find to compute the value of 2 power 3, 2 multiplied by itself for 3 times. I've taken this example to explain the algorithm to you all. So set this is step 1, set p is equal to 1. Okay, and then for I is equal to 1 2 3 भनेपछि 1 to n भनेको छ त्यो. ओके, n को भ्यालु 3 भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, माथिबाट हामीले हेर्न सक्छौं. अनि त्यस पछाडी मल्टिप्लाई p बाई b भनेको छ. p को p लाई मल्टिप्लाई बाई b भनेको छ. सो p इज इक्वल टु p इन्टु b भनेको छ यसमा. सो p र b लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फर्स्टमा 2 आयो. ओके, एन्ड देन i को भ्यालु इन्क्रिज भएर 2 हुन्छ. सेकेन्ड स्टेपमा के भयो, p इज इक्वल टु 2 इन्टु 2 इज इक्वल टु 4 भयो. p को यो भ्यालु लिएर आएको यसबाट है, फर्स्टमा आएको भ्यालु p इज इक्वल टु 1 इन्टु 2 बाट आएको भ्यालु 2. वी मल्टिप्लाई इट बाई 2 अगेन which yields a result of 4. and similarly थर्ड स्टेपमा अब यसपछि के हुन्छ, i को भ्यालु 3 हुन्छ अनि 3 नै छ भ्यालु, त्यही कारणले यो फर लुप भित्र नै रहन्छ. मल्टिप्लाई p बाई b, फेरि p लाई which is equal to 4 right now is multiplied by b which is equal to 2, we get a 8. so you can see here कसरी चाहिँ भ्यालु 8 आयो भन्ने कुरा यो सिम्पल पावर एल्गोरिदमले हामीलाई भनेको छ. यसरी चाहिँ ट्र्याक गर्दै गरेको छौं. बुझ्नु भएको छ छैन? जेनिस कार्की, यस सर, बुझिरहनु भएको छ है? सर मेरो नेट स्लो चल्ला, त्यही पनि अलिअलि भन्नु न. म फेरि त्यो डाउनलोड गरेर एकचोटि चाहिँ त्यो हेर्नै पर्छ तर. ओके, हेर्नु होला है त. मेघन्त, हजुर सर, बुझिराखेको छ है? छ सर. इन्टरप्ट गर्नु होला मलाई, यु मे इन्टरप्ट मी एनी टाइम. ओके, त्यतिखेर एन्सर गर्न मिल्छ भने आई एन्सर इट राइट अवे, अर इफ आई मैले केही एक्सप्लेन गरेर आन्सर गर्छु भने एकछिनपछि पनि आई आन्सर इट. अलराइट, सो कन्टिन्युइङ वेयर वी लेफ्ट अफ, स्लाइड 12 and 13 नाउ. सो यसमा के गरेको छ भने एनालाइसिस गरेको छ. काउन्टिङ मल्टिप्लिकेसन्स, कतिवटा मल्टिप्लिकेसन छ भनेर यसले एनालाइज गरेको छ. सो स्टेप 2.1 मा के हुन्छ, जतिचोटि n को भ्यालु बढ्छ अथवा जतिवटा n को भ्यालु हुन्छ 1 2 3, दिस स्टेप इज रिपिटेड n टाइम्स. ओके, 1 to n छ, त्यही कारणले 1 2 3 भयो भने 1 फर्स्टमा भ्यालु 1 हुन्छ, त्यसपछि 2 हुन्छ, त्यसपछि 3 हुन्छ. सो n टाइम्स रिपिट हुन्छ. कतिवटा मल्टिप्लिकेसन भएको छ यसमा, the number of multiplication here is equal to n in this case. So this is an implementation in Java. It's really simple. It's a static function which returns an integer type by taking in two integer values which are b and a.
it returns the value of b to power n, where n is a non-negative number. It has assigned the value of it has created an integer called as p and assigned the value of 1 to it, and then it has started a for loop inside of it, which is initialized, which uses the value I, which has initialized the value of I, integer type again. It's defined inside here to 1, and then I को एउटा कन्डिसन दिएको छ कहिलेसम्म चाहिँ यो फर लुप चलाउने भनेर दिएको छ. ओके, अनि एभ्री स्टेप पछि I को भ्यालुलाई इन्क्रिज गरेको छ यसले. सो p is equal to, this is basically तपाईहरु सबैलाई थाहा नै छ, c को सिम्पल सिन्टेक्स हो यो. p is equal to p into b भनेर. वी अलरेडी ब्याक ट्र्याक्ड इट. ओके, वी अलरेडी हामीले ट्राई पनि गरिसक्यौ कस्तो कसरी गर्ने भनेर. सो भेरी सिम्पल. सो हियर्स अ रिक्वेस्ट फर अल अफ यु, एन्ड एउटा तपाईहरुको लागि एक्सरसाइज हो. इम्प्लिमेन्ट पावर एल्गोरिदम, for example 2 power 3 यो सबैको लागि एक्सरसाइज हो. इट्स भेरी बेसिक. कन्सेप्ट बुझिसक्यौ. जाभामा कोड पनि छ, सीमा कोड गरेर भोलि लिएर आउनु होला. विल डिस्कस सम अफ वाट यु ब्रिङ है. सबैजनाको मैले लिन सक्दिनँ. इम्प्लिमेन्ट दिस पावर. ओके, मैले तर ऱ्यान्डमली चाहिँ म बोलाउँछु स्टुडेन्टहरूलाई. सो प्लिज यो कुरा चाहिँ गरेर ल्याउनु होला भोलि. तपाईहरुलाई पछि अब हामीले यो मैले यो च्याप्टरहरू पढाएपछि हामीहरू स्ट्याक एडिटीहरू क्रिएट गर्छौँ. ओके, त्यसमा चाहिँ फेरि हामीले के एनालाइज गर्छौँ भने कुन एल्गोरिदम राम्रो छ हामी कम्पेयर गर्छौँ. लिङ्क लिस्ट युज गर्ने कि स्ट्याक गर्ने कि स्ट्याक युज गर्ने कि क्यू युज गर्ने कि बाइनरी सर्च ट्री. ओके, सो हामीलाई एनालाइसिस गर्नलाई सजिलो हुन्छ पछि गएर. सो यो बेसिक प्रोग्राम आई रिक्वेस्ट यु अल टु राइट इट एन्ड ब्रिङ इट है भोलि. एन्ड देन स्किप. सो अनि हेर्नुहोस् है त, फोर्थ एक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् त, यो एउटा आइडिया भनेर लेखेको छ. b is equal to b power 1000 क्यालकुलेट गर्नु भनेको त b power 500 क्यालकुलेट गरेर दुईटैलाई एड गर, दुईटैलाई चाहिँ फेरि मल्टिप्लाई गर्नु. इफ वी नो b power 500 वी क्यान कम्प्युट b power 1000 विथ ओन्ली वान मोर मल्टिप्लिकेसन. ओके, यसमा के भनेको छ भने वी निड टु क्यालकुलेट, लेट्स से वी निड टु क्यालकुलेट 2 power 8. ऑल राइट, एन्ड इट सेज दैट हामीलाई यदि 2 को पावर 4 थाहा छ, यदि हामीलाई 2 को पावर 4 थाहा छ भने एउटा मात्र मल्टिप्लिकेसनले हुन्छ, नत्र भने 8 वटा मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्छ यसमा हामीले यतिकै बेसिकली हेर्दाखेरि. सो 2 पावर 4 भनेको के हो? 2 पावर 4 इज इक्वल टु हाउ मच? 16 राइट. सो 2 पावर 4 थाहा भयो भने के हुन्छ भने अब 16 into 16 गरेपछि we get the value of 256 which is equal to the value of 2 power 8. correct? ठिक छ यो? Yes sir. सो यसमा हेर्नुहोस् है, लोवर भ्यालु थाहा भएको भएर मल्टिप्लिकेसन नम्बरहरू घटेको छ यसमा. ओके, नथिङ मच, जस्ट यसलाई यो भनेको छ. सो अब चाहिँ स्मार्ट पावर एल्गोरिदम भनेको छ के यसले के गरेको छ भने त्यही कुरालाई अर्को एल्गोरिदमले एक्जिक्युट गरेको छ, जसमा p is equal to 1 and then the value of p q is set to b and value of m is set to n. अनि एउटा कन्डिसन छ while भन्ने, m is greater than sorry while m is greater than 0 repeat भनेको छ. if m is odd multiply m by q. m is odd भनेको छ, m is odd number, half m रिमाइन्डर डिस्कार्ड गर्नु and multiply q by itself भनेको छ. terminate with answer p भनेको छ. सो हामीले अघिको एल्गोरिदम हामीले एउटा स्टेप गरिसक्यौ. आई वन्ट बी टेकिङ यो एल्गोरिदम चाहिँ म त्यसरी लिदिनँ, यो तपाईहरु आफैले गर्नु होला. ओके, आई विल बी लिभिङ दिस एउटा म च्याटमै मैले यो कपी गरेर म हाल्दिन्छु. ओके, so
I will copy and paste it on the chat and it's up to you. Class सकेपछि यो पनि एउटा हेर्नु होला. ओके, यसलाई पनि बुझ्नुहुन्छ अनि नगरेसम्म बुझिदैन. ओके, सो यसमा जुन 2.1 स्टेपदेखि 3 सम्म छ, they together perform at most 2 multiplications. They are repeated as often. We must halve the value of the n until it reaches 0. That is floor of log n base 2 plus 1 times भनेको छ. ओके, might be pretty much difficulty होला. म यो कुरा म बुझाउँछु. मैले अघि क्लासमा पनि बुझाएको थिएँ. सो यो मैले तल लेखेको भ्यालु यो स्लाइडको पार्ट हैन, it is part of the explanation here. So it says that from step 2.1 to 3, 2.1 to 3, step 2.1 to 3, we perform at most दुईटा multiplications मात्रै, दुईटा multiplication मात्रै गरेको छौं भनेको छ. कसरी? Because they are repeated as often as we must halve the value of n भनेको छ. भ्यालु हाफ गर्दै लगेको छ अनि लास्टमा चाहिँ it's multiplying a number by itself. So maximum number of multiplication here is given by 2 floor log. Sorry, let me read it as this, not as that. म अर्को तरिकाले पढ्छु अनि अलिकति त्यो म्याथमेटिकली करेक्ट पनि हुन्छ. log n to the base 2, the floor value of log n to the base 2 added by 1 and multiplied by 2. यसरी यसले एउटा नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन क्याल्कुलेट गरेको छ. अघि नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन्स कति थियो भने इट वाज इक्वल टु n हियर. ओके, 1 to n थियो, त्यही कारणले n वटा मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने थियो. तर हियर लेट्स सी है त अब भ्यालु के हुन्छ भने 2 यो फंक्सन छ. ओके, यो यसलाई पछि मल्टिप्लाई गरेपछि यही नै आउँछ, यो आउँछ. ओके, सो देन वी यसमा log n भन्ने छ, n भन्ने भ्यालु छ हियर. यदि नम्बर यदि के छ भने यसमा व्हाट इज n हियर, b पावर n भन्ने थियो राइट. b पावर n कम्प्युट गर्नुपर्ने छ. सो इफ वी इनपुट हियर b को पावर 2 कम्प्युट गर्नु पर्यो भने कति हुन्छ? द नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन्स युजिङ दिस पावर एल्गोरिदम है, नट द ओल्ड एल्गोरिदम. पहिला के थियो भने when n is equal to 4, the number of multiplication was equal to 4 थियो. तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ के छ भने अब हेर्नुस् है त, यसमा के छ अब नम्बर अब पावर 3 क्याल्कुलेट गर्नु पर्दाखेरि नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन यो एल्गोरिदमबाट 8 हुन्छ. ओके, पावर 3 भन्दाखेरि चाहिँ यो एल्गोरिदमबाट 8 हुन्छ म्याक्सिमम नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन्स. सिमिलरली यो त बुझिएको छ नि हामीले. यसमा यो n इज इक्वल टु 4 भयो भने के हुन्छ भने यो n इज इक्वल टु 4 भयो भने के हुन्छ भने ओके, अनि त्यो भ्यालु फ्लोर यहाँ आएको. फ्लोर भ्यालु त यो होल नम्बर नै छ, इन्टिजर नै छ, फ्लोटिङ पोइन्ट छैन, फ्लोट हैन यो, अथवा डेसिमलमा छैन. सो 2 को फ्लोर भ्यालु 2 नै हुन्छ. 2 times 2 plus 2 will be equal to 6. सिमिलरली यसरी गरेको छ यो. ओके, यो बुझियो त? म्याक्सिमम नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन क्याल्कुलेट गरेको पार्ट बुझियो? डु यु अल अन्डरस्ट्यान्ड दिस? फेरि हेरौँ है त. ल हेर्नुहोस् है त सबैजनाले. ल म यो चाहिँ म एउटा एक्जाम्पलमा आफै फेरि गर्छु है त. when n is equal to 8 है, पावर 8 भन्ने क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ भने what will the value of log to the power of n to the base 2 will be equal to 3 है. अनि त्यस पछाडि यो फंक्सनमा if we try to solve this, we will get something such as
2 times floor of 8 कति हुन्छ यसमा floor of 3 3 नै हुन्छ सर 3 नै हुन्छ right so floor of 3 will be equal to 3 plus 2 will give us a कति दिन्छ हामीलाई यसले 8 18 त दिदैन 8 दिन्छ okay 2 into 3 is equal to 6 plus 2 will be 8 so 8 वटा मल्टिप्लिकेसन मा हुँदो रहेछ ओके है त दिस इज जस्ट अब यो कम्पेरिजन गरेको छ यिनीहरुलाई अनि सिमिलरली हजुरको n 16 वटा अपरेशन्स भयो भने अब हेर्नुस् है त अघि कस्तो थियो n वटा अपरेसन हुँदाखेरि n वटा मल्टिप्लिकेसन हुन्थ्यो n सपोज n को पावर n को भ्यालु जति धेरै भयो त्यति धेरै वटा मल्टिप्लिकेसन हुन्छ तर यसमा के छ हेर्नुस् भ्यालु बढ्दै गएपछि के छ 8 वटा हुँदाखेरि चाहिँ 8 वटामा पुग्छ हैन तर यसमा चाहिँ 16 वटा टोटल n को n 16 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो एउटा नम्बर b को b पावर n मा n को भ्यालु 16 छ भने 10 चोटी मात्र मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो देख्नु भयो कसरी स्मार्ट अल्गोरिदम हो यो कसरी हाउ क्यान यु गाइज अब अलिअलि भिजुअलाइज भयो कसरी यो पावर एल्गोरिदम इज मोर एफिसिएन्ट धेरै मल्टिप्लिकेसनको लागि नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने काम घटेको छ ओके नम्बर अफ क्याल्कुलेसन नम्बर अफ कम्प्युटेसन दैट हैड टु बी मेड हैज सिग्निफिकेन्टली डिक्रिज्ड हियर ओके सो पावर एल्गोरिदम यो भयो अब त्यसपछि यसलाई जाभामा लेखेको छ ओके जुन तपाईहरुले यो मैले तपाईहरुलाई गरेर आउनु भनेको छु राइट तपाईहरुले यसलाई बुझिसकेपछि तपाईहरुले यो गर्न एकदम सजिलो हुन्छ दिस इज अ अप्सनल है यो अप्सनल यो इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ इट्स अप्सनल यसको पावर स्मार्ट पावर एल्गोरिदम को चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन सी मा गरेर ल्याउनु चाहिँ अप्सनल हो बट आई रिकमेन्ड यु डु इट है तपाईहरु गरेर आउनुस् अझै बुझ्नुहुन्छ एउटा एल्गोरिदम लेख्ने बानी पनि बस्छ देयर आर मेनी एल्गोरिदम्स हामी धेरै एल्गोरिदम लेख्छौं पछि सीमा अहिले थ्योरेटिकल पार्टमा छौ सरले लेखाउनु भएन नभन्नु मैले पहिला कन्सेप्ट बुझाएर बल्ल म त्यहाँ पुग्ने विचारमा छु ओके अब हेर्नुस् यहाँ कम्पेयर गरेको छ हेर्नु त्यहाँ सिम्पल पावर एल्गोरिदममा के हुन्छ y इज इक्वल टु x फंक्सन यो ग्रीन लाइन भनेको y इज इक्वल टु x फंक्सन यस्तो हुन्छ नि जति एउटा मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो त्यति धेरै कम्प्लेक्स हुँदै गयो त्यति धेरै मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्दै गयो तर यसमा हेर्नुस् तपाईको कति यो अलमोस्ट n को भ्यालु 8 भन्दा बढी भइसकेपछि चाहिँ स्मार्ट पावर एल्गोरिदम नै एफिसिएन्ट छ n 8 मा चाहिँ इक्वल छ या क्रस भएको छ हामीले यसमा देखेको छौ 8 हुँदाखेरि भ्यालु n नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन दैट इज नीडेड इज 8 हियर त्यसपछिको जति बढे पनि त्यो अनुसारले बढेको छैन राइट नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन दैट हैज टु बी डन हियर इज लेस so let's call so this the point of all of this is to discuss the topic of complexity here with you all for many interesting algorithms the exact number of operation is too difficult to analyze mathematically एकदम कम्प्लेक्स सो यो त एउटा बेसिक हो नि त 2 पावर 3 क्याल्कुलेट गर्नु परेको छ ठुलठुलो म्याथमेटिकल अपरेसन्स ठुलठुलो कम्प्युटेसन्स तपाईहरु गेम खेलिरहनु भएको छ ल त सम काइन्ड अफ सो त्यो एल्गोरिदमहरुको अपरेसन्सहरु चाहिँ सरी exact number of operation is too difficult to analyze mathematically so त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि यसमा it has given a 3-pointer note here identify the fastest growing term neglect the slower growing term and neglect the constant factor in the fastest growing term so these are the guidelines here how to how to simplify the analysis is we do this by the virtue of these 3 points we first identify the fastest growing term we neglect the slower growing terms and then we neglect the constant factor in the fastest growing term so we'll see how it comes to use for now let's keep these 3 points on our mind or for reference the resulting formula is the algorithm time complexity it focuses on the growth rate of the algorithms time requirement कसरी टाइम बढी भइराको छ सर्टेन नम्बर अफ इनपुट बढ्दाखेरि टाइम कसरी बढिराको छ भन्ने इट्स काइन्ड अफ एनालिसिस अफ दैट कम्प्लेक्सिटी एन्ड स्पेस कम्प्लेक्सिटी पनि सिमिलर हुन्छ फर एक्जाम्पल अफ एनालिसिस अफ पावर एल्गोरिदम हेर्नुस् पावर एल्गोरिदम त न बेसिक पावर एल्गोरिदम थियो नि एनालिसिस अफ सिम्पल पावर एल्गोरिदम काउन्टिङ मल्टिप्लिकेसन्स n वटा मल्टिप्लिकेसन थियो है त्यसमा
सो टाइम टेकन इज एप्रोक्सिमेटली प्रोपोर्सनल टु n. जति n को भ्यालु बढ्यो त्यति चाहिँ कम्प्लेक्सिटी बढ्दै जान्छ, नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन बढ्दै जान्छ. ओके, सो टाइम कम्प्लेक्सिटी इज अफ अर्डर अफ n. ओके, प्रोपोर्सनल टु n भयो भने के भनिन्छ भने दिस इज रिटन एज बिग ओ अफ n है. बिग ओ, अनि देयर आर 3 काइन्ड अफ नोटेसन हियर. हामीले पढ्ने नोटेसनहरुमा बिग ओ हुन्छ, स्मल ओ हुन्छ, दैट विल टक अबाउट इन द क्लास, एन्ड देन थीटा नोटेसन. यदि तीनटा हुन्छ. सो मैले तपाईहरुलाई विकेन्डमा डिस्टर्ब नगरेको. आई डिडन्ट वान्ट टु सेन्ड असाइनमेन्ट्स अन विकेन्ड, बट आज चाहिँ तपाईहरुले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ. अलरेडी सेन्ड यु सो मच अफ रिक्वायरमेन्ट. तर विकेन्डमा विकडेजमा त काम गर्नु पर्यो नि, विकेन्डमा रेस्ट गरेपछि. ओके, सो बिग ओ, स्मल ओ एन्ड थीटा नोटेसन्स, यसको बारेमा अलिअलि हेरेर आउनुस् है, गुगल गरेर. ओके, यसलाई तपाईहरुले प्लिज गरेर हेरेर आउनुस्. ओके, प्लिज ट्राई एन्ड read about them. The basics from material of your preference है. जताबाट हेरेर आए पनि हुन्छ, गुगलबाट हेरे पनि भयो, किताबहरु छ भने किताब हेरे पनि भयो. अलराइट, आज म 2 मिनेट बढी लिन्छु. राहुल, विल द्याट बी अ प्रब्लम? अघि ब्रेक पनि दिएको थियो 2 मिनेट, तपाईले ढिला जोइन गर्नु भएको थियो. एउटा पोइन्टमा गएर एन्ड गरौ भन्ने मेरो. ओके सर है. ओके, सो यो कुरा गुगल गरेर आउनु होला. त्यसपछि हियर इट हैज एनालाइज स्मार्ट सिम्पल पावर एल्गोरिदम, त्यो बेसिक वाला जुनमा नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन n थियो. त्यसपछि अर्को स्मार्ट पावर एल्गोरिदम चाहिँ यसले एनालाइज गरेको छ, जसमा फर्मुला त हाम्रो यो नै थियो, 2 टाइम्स द फ्लोर भ्यालु अफ लग n टु द बेस 2 एडेड बाई 2. सो यो अनि यसमा हेर्नु नेग्लेक्टिङ स्लो ग्रोइङ टर्म +2 भनेको छ. अब यो अब हेर्नुहोस् है, यसलाई सिम्प्लिफाई कसरी गरेको छ. यसले के भनेको थियो, नेग्लेक्ट द स्लोवर ग्रोइङ टर्म्स भनेको थियो. ओके, सो यो 2 को भ्यालु बढ्यो भने, यो 2 को भ्यालु एकदम धेरै बढ्यो भने यो भ्यालु चेन्ज भइराख्छ, तर यो भ्यालु 2 ले मात्र चेन्ज हुन्छ. राइट, 2 ले मात्र बढ्छ. सो यो +2 लाई नेग्लेक्ट गरेको छ. अनि त्यसपछि नेग्लेक्ट कन्स्टेन्ट फ्याक्टर भनेको छ. यसमा नेग्लेक्ट कन्स्टेन्ट फ्याक्टर विच इज 2 अगेन. यो 2 टाइम 2 ले डबल गरेको छ, यसलाई पनि उसले नेग्लेक्ट गरिदिएको छ. सो नेग्लेक्ट फ्लोर पनि नेग्लेक्ट गरेको छ. अब 2.5 भयो भने 2 हुन्छ, 3.5 भयो भने 3 हुन्छ, त्यो राउन्ड अफ गरेको छ. 1000.5 भयो भने 1000 हुन्छ. सो नेग्लेक्ट द फ्लोर. सो त्यो जुन यसमा भनेको छ नि 3टा पोइन्टमा, नेग्लेक्ट द कन्स्टेन्ट फ्याक्टर इन द फास्टेस्ट ग्रोइङ टर्म. दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइङ टर्म, हामीलाई यो थाहा छ. ओके, सो कन्स्टेन्ट फ्याक्टर यसले हटाएको छ, विच इज फ्लोर हटाएको छ. सो अब हेर्नुहोस् त, टाइम कम्प्लेक्सिटी इज अफ अर्डर अफ लग n. अघि के थियो भने यसमा टाइम टेकन इज अप्रोक्सिमेटली प्रोपोर्सनल टु n थियो. नाउ इट इज अप्रोक्सिमेटली प्रोपोर्सनल टु लग अफ n. राइट, अब बेस त 2 नै हुन्छ, नेचुरल लोगारिथम युज गरिँदैन. ओके, नेचुरल लोगारिथम भन्ने चाहिँ तपाईहरुको त्यो नेचुरल लोगारिथम, आई विल जस्ट गिभ इट, यो पोइन्ट मात्र राखिदिन्छु यसमा, सरले के भन्नुभयो होला भन्ने हुन्छ. सो नेचुरल लोगारिथमलाई चाहिँ e ले रिप्रेजेन्ट गर्छ. अलिकति इटालिकमा हुन्छ क्या त्यो e चाहिँ. लेट यस हो, यसरी हुन्छ क्या, इटालिकमा हुन्छ. सो युजुअली नेचुरल लोगारिथम युज हुँदैन, log 2 नै युज गरेर हुन्छ हामीले धेरै ठाउँमा, log 2 log 10 त्यसरी. ओके, सो यो log द कम्प्लेक्सिटी हियर इज इन द अर्डर अफ log n है. अलराइट, टाइम टेकन इज अप्रोक्सिमेटली प्रोपोर्सनल टु n हुन्छ. यसमा चाहिँ के हुन्छ, टाइम टेकन इज अप्रोक्सिमेटली प्रोपोर्सनल टु द भ्यालु अफ log n. ओके, अब हेरौँ त, कम्पेरिजन हेर्नुहोस् त, यो सेकेन्ड एल्गोरिदम कति एफिसिएन्ट रहेछ. मल्टिप्लिकेसन त पुरै नै घटाउँदो रहेछ. उसमा चाहिँ सिधै बढिरहेको थियो, लिनियरली बढिरहेको छ. यसमा चाहिँ लोगारिथमिकली बढिरहेको छ कि एकदमै थोरै हो त्यो भनेको चाहिँ है. सो वी आर अबाउट एट द एन्ड अफ द क्लास. नाउ 2 मिनेट पनि सकिसक्यो. मैले राहुलसँग मागेको टाइम.
So we'll come to slide number 23 tomorrow. That is all for what we are learning today in the class. I am going to end the recording, and then if there